I would like to welcome the speaker of the day, Reverend Father Sam P. George, because I do not want to take long time holiday in Middle East and Gulf. So this program is dedicated for them especially. And once again, thank you all the distinguished guests. Father, the mic to you, please. Good evening to all my brothers and sisters. I'm confident and I'm comfortable to speak my experience and also my life principles in this evening. Recently, the booming industry is the training industry. In a recent study, I found that most trainers are conducting mindfulness training than any other training programs. I also attended such a meeting conducted by the Happy Park International Association, led by Karim sir. And from that class, I got some inspiration and also got the principles of altruism. We know very well that the egoistic mindset will turn to a soul mindset or a true self. That is the real intention of altruism. So in our principles also, it is very clearly mentioned that egoist mind will not be possible in our association. Egoistic mindset is our false self, the conditioned self who is not in touch with who we really are. It is an artificial mindset. It feeds on the vibration of fear and lives through paradigm of win-lose situation. Win-lose means that is I win, therefore you must lose. Also known as a competitive mentality, making competition with others. For winning, we must defeat somebody. When we are in the ego state, we feel contracted and small and all alone. And so we seek power. We need power, or we are fighting with others every day. Ego power can feel, they may feel good at that time, but it is very addictive thinking. And when someone has hurt us, we seek to get our own back. It can, at the same time, they feel it's a good thing, but ultimately they will lose. But the good effort is short-lived and often regretted. The ego mind can also be needy. It does not want to lose anything. And so it clings to people, place, and situations. When we are in our ego mind, we will be dominated by the emotions of envy, jealousy, anger, resentment, and other toxic emotions, as well as loneliness. We feel lonely all the time. The ego does not like to feel bad, so it looks for quick fix. It looks for some immediate gratifications or enjoyments. And so that the basis of addiction is due to this ego mindset. The ego worries about what other people think of us and acts from an outside point of our mindset, as opposed to being self-directed, just as fear is judgment. Most of them, the egoistic people, are
judging others. It also judges others, creating separation, loneliness, and isolation. So, to sum up, the ego mind is insecure and keeps us perpetual misery or continuous misery in our life. So, on the other hand, we can find the soul mind or the true self. It is always in the vibration of love. That is true altruism. We know very well that. It operates through the paradigm of win-win situation. I gain and you gain. Also known as cooperation. When we are living as our in the soul mind, we feel a sense of expression as love. We know that we are significant and not in an egoistic way. This feeling is quite humble and powerful. When we are experiencing negative emotions, the true self people, they may also have some negative emotions. And these things take place in a superficial level because underlying these emotions is the foundation of love. So if they face any problems or if they face any trouble in their life, the underlying true self is there, love is there. From the underlying love, they are having a lot of positive emotions. And they are aware of the situation, that we are not after the emotions. We are something far greater. We feel inner peace and serenity. The true self knows that in life things are foreseen changing. The things are changing, people are changing, places are changing, situations are also come and go. Sometimes we get what we want and sometimes we don't, but it makes no real difference to our sense of inner peace. So that's a very great principle. We may lose or we may fail, but there is no difference in winning or losing. It is only a temporary thing. So this is the true personal power, and it is the basis of true happiness. We all read the story of 3 questions written by Leo Tolstoy in 1898. I think I can explain the story in Malayalam because it is more convenient for me to explain the details of the story. ഒരിക്കൽ രാജാവിന് വലിയ പ്രയാസവും ദുഃഖവും ഒക്കെ വന്നു. അദ്ദേഹം 3 ചോദ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ കൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ്. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അദ്ദേഹം ഇതായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്ന ചോദ്യം. He wanted to know the right time for every action എന്നുള്ളതാണ്. റൈറ്റ് ടൈം ഏതാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയണം. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, he wanted to know the most important person for him. ജീവിതത്തിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാൻ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനോട് എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം, the most important work for him. എന്ത് ജോലിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി എന്നുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അറിയേണ്ടത്. ഈ 3 ചോദ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം പല ആളുകളോടും കൊട്ടാരത്തിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാരോടൊക്കെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു. ആരും അതിന് തക്കതായ മറുപടി കിട്ടിയില്ല. താൻ അതിനുവേണ്ടി പണവും ഒക്കെ കൊടുക്കാവുന്ന സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും വ്യക്തമായ ഒരു മറുപടി അതിന് ലഭിച്ചില്ല. അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ആ രാജ്യത്ത് ഒരു വൃദ്ധനായ ഒരു ഹെർമിറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാകും. അദ്ദേഹം വേഷപ്രച്ഛന്നനായി ആ മനുഷ്യന്റെ അടുക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗുരുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോയി. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ആ ഗുരു കിളച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. രാജാവ് ഗുരുവിനെ
അഭിസംബോധന ചെയ്തു, കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി. തൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഗുരുവിനോട് ചോദിച്ചു. പക്ഷേ ഈ ഗുരു യാതൊരു മറുപടിയും പറയാതെ തൻ്റെ ജോലിയിൽ വ്യാപൃതനായിരുന്നു. കുറച്ച് ജോലി ചെയ്തപ്പോൾ രാജാവ് പറഞ്ഞു, അങ്ങ് ക്ഷീണിച്ചു കാണുമല്ലോ, ഇനി ഞാൻ ഈ ജോലി ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഗുരുവിൻ്റെ കൂടെ കിളയ്ക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഗുരു വിശ്രമിക്കാൻ പോയി. അങ്ങനെ മാറി മാറി രണ്ടുപേരും ഈ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. സന്ധ്യ ആയപ്പോഴാണ് മുറിവേറ്റ ഒരു മനുഷ്യൻ ഓടി ആ ഗുരുവിൻ്റെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. ആ മുറിവേറ്റ മനുഷ്യനെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ആ രാജാവും ആ ഗുരുവും കൂടി അദ്ദേഹത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി. മുറിവുകൾ വെച്ച് കെട്ടി, അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും എല്ലാം കൊടുത്തു. ഭംഗിയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്തു. അദ്ദേഹം ഉറങ്ങിപ്പോയി. രാത്രിയായി, എല്ലാവരും ഉറക്കത്തിലായി. നേരം വെളുത്ത് എഴുന്നേറ്റപ്പോഴും ഈ രാജാവിന് ഉത്തരം ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. രാജാവ് വീണ്ടും ഗുരുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞു, ഗുരു, അങ്ങ് ഇതിനൊരു മറുപടി പറയണം. ഇത്ര സമയമായി ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട്. ഗുരു പറഞ്ഞു, നിനക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ഒരു മറുപടിയും കിട്ടിയില്ലേ? നിന്റെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് wanted to know the right time for every action. ഇപ്പോൾ നിനക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ, ഇത് ഏറ്റവും റൈറ്റ് ടൈം ആയിരുന്നു. കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മുറിവേറ്റ മനുഷ്യനോട് കടന്നു വന്നതെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി അവർ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്, ഈ രാജാവിനെ വധിക്കാനായി അടുത്തുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിലെ രാജാവിൻ്റെ മകനാണ്, രാജകുമാരനാണ് ഈ മുറിവേറ്റ മനുഷ്യൻ. 4-5 മാസം മുമ്പ് ഈ രാജാവ് ആ അയൽ രാജ്യത്തെ രാജാവിനെ വധിക്കുകയും ആ രാജ്യത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തപ്പോഴുള്ള വൈരാഗ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ രാജാവിനെ കൊല്ലുവാനായിട്ട് കരുതിക്കൂട്ടി കടന്നു വന്ന രാജകുമാരനാണ്. പക്ഷേ ഈ രാജകുമാരനെ വഴിയിൽ വെച്ച് ഈ രാജാവിൻ്റെ സായുധ സേന അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബോഡി ഗാർഡ് കണ്ടുപിടിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. അത് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഗുരു പറഞ്ഞത്, ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ റൈറ്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ്. ഈ നിമിഷത്തിൽ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. ഇപ്പോൾ നിന്റെ മുമ്പിലുള്ളതാണ് നിനക്ക് ഏറ്റവും റൈറ്റ് ടൈം എന്നുള്ള ഉത്തരം നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, he wanted to know the most important people for him. ആരാണ് ഇപ്പോൾ നിന്റെ അടുത്തുള്ളത്? അവനാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ. The most important person is the person who is very near to you. ഇപ്പോൾ ഈ നിമിഷത്തിൽ, ഈ സമയത്ത് നിന്റെ അടുത്ത് ഉള്ളത് ആരാണ്? അതാണ് നിനക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആള്. ഈ രാജകുമാരനെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിഞ്ഞു. അതാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായിരുന്നു. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം, ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക് ഫോർ ഹിം. ഏതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി എന്നുള്ളത്? അതാണ് രാജാവ് പറഞ്ഞത്, മറ്റൊരുവനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതാണ് നിനക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ജോലി എന്നുള്ളത്. അത് നീ മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ? അവൻ്റെ മുറിവ് വെച്ച് കെട്ടി, അവനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു, അവനെ കരുതി. മാത്രമല്ല, അവൻ നിന്നോട് സ്നേഹത്തിലായി. നിന്നെ വധിക്കാൻ വന്നവൻ നിന്നോട് സ്നേഹവും നിനക്ക് അവനോട് ക്ഷമയും ഉണ്ടായി. തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 3 ചോദ്യത്തിനും ആ രാജാവിന് ഉത്തരം കിട്ടി. സന്തോഷത്തോടു കൂടി തിരികെ പോയി വളരെ നാളുകൾ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത്. സ്നേഹമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, അൾട്രൂയിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ വലിയൊരു നിമിഷത്തിൽ നിരവധി ആളുകളെ സഹായിക്കുവാനും സേവിക്കുവാനും കരുതുവാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു അവസരം നൽകി തരികയാണ്. ഈ ഒരു ഫ്ലോറിൽ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ദ ബെസ്റ്റ് ടൈം ഫോർ അസ് ഇൻ അവർ ലൈഫ് ബിഫോർ ലീവിങ് ദിസ് വേൾഡ്. അതാണ് രമേശ് മാസ്റ്റർ സാർ ആ പറയുന്ന ആ വാക്ക്, ലിവിങ് ഫ്രം ദിസ് ലവ്. ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്നതിന് മുമ്പ് സ്നേഹം ഈ ലോകത്തിന് നൽകിയിട്ട് ഈ പ്രകൃതിയെ നാം നന്നായി സ്നേഹിച്ച്, പ്രകൃതിയെ വഷളാക്കാതെ മലിനമാക്കാതെ അതിനെ സ്നേഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക്, മനുഷ്യനെ മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും ഇഴജന്തുക്കളെയും ജീവജാലങ്ങളെയും മുഴുവനും സ്നേഹിക്കുകയും കരുതുകയും ചെയ്യുന്ന എത്രയോ മഹത്തായ ഒരു ആശയമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജാതിയോ മതമോ വർഗമോ വർണ്ണമോ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരെയും ഒന്നായി കണ്ടുകൊണ്ട്, അതാണ് രമേശ് സാർ പറയുന്നത്, ഇതിനങ്ങനെ സ്ഥാനമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പണം പിരിവോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല. എല്ലാവരും ഒന്നായി കാണുന്ന ആ വലിയ ചിന്താഗതി എത്ര ശ്രേഷ്ഠമാണ്, എത്ര വലുതാണ്, എത്രമാത്രം ഒരു
സന്തോഷമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലാകുന്നത്. സോ ഐ ആം ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു all of the people who are assembled here, especially Ramesh Master, Kamalji and Mohanji and all the friends here. And I consider all of you as my own brothers and sisters. Thank you all. ചന്ദ്രശേഖരൻ സാർ, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടറിഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. സുമാ സതീഷാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം കിഡ്നി അത് നേരത്തെ ചെറിയൊരു അനൗദ്യോഗിക സംഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തൻ്റെ വൃക്ക മറ്റൊരിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുകയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായി മാറുകയും പിന്നെ ഇതാവട്ടെ സമൂഹത്തിന് ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കർത്തവ്യം എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു ദിവ്യമായ മനുഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ഈ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഈ വേദിയിൽ എത്തിച്ച സുമക്ക് നന്ദി പറയുന്നതോടൊപ്പം ഡോക്ടർ വി ജി ചന്ദ്രശേഖരൻ സാർ, വി വാണ്ട് ടു ലിസൺ ഫ്രം യു എ ഫ്യൂ വേർഡ്സ്. ഓവർ ടു യു. പരോപകാരം അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പിംഗ് അതേഴ്സ്. ഹെൽപ്പിംഗ് അതേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ വാക്കുകളിൽ കൂടി ആയിരിക്കരുത്, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും. അതാണ് ഹെൽപ്പിംഗ് അതേഴ്സ്. മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ സഹായിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ കൂടി വേണം, അല്ല നമ്മുടെ വാക്കുകളിൽ കൂടി ആകരുതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഒന്ന്. രണ്ട്, ഞാൻ അച്ഛന്റെ ഓരോ വാക്കുകളും വളരെ സശ്രദ്ധം കേട്ടു. ഞാനൊരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കാം. അവയവദാനം ഒരു കീഴ്ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരു യുവതി, ഒരു താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരു യുവതി ഒരു മേൽ ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരു വൃദ്ധന്, 60 വയസ്സിന് മേളിൽ വൃദ്ധന് അവയവദാനം നടത്തിയപ്പോൾ ആ അവയവം സ്വീകരിച്ച വ്യക്തി വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ പുണ്യാഹം തളിച്ച് ആണ് വീട്ടിൽ കയറ്റത് എന്ന് സങ്കടകരമായ ഒരു കാര്യം. നോക്കൂ, ആ സ്നേഹത്തോടു കൂടി നൽകിയ ആ അവയവദാനത്തെ എത്ര മോശമായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിച്ചത് ആ അവയവം സ്വീകരിച്ച വ്യക്തി. കാരണം താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ അവയവം ദാനം ചെയ്തപ്പോൾ മേൽജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ പുണ്യാഹം ദേഹത്ത് തളിച്ച് അകത്തോട്ട് കയറ്റേണ്ട ഒരു ഗതികേട് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എവിടെ സ്നേഹം? തന്ന ആൾക്ക് എവിടെ സ്നേഹം? കൊടുത്തയാൾക്കല്ലേ സ്നേഹമുള്ളൂ? നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 1988 കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ കിഡ്നി ഫൗണ്ടേഷൻ കേരള എന്നും കിഡ്നി ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് കിഡ്നി വാരിയേഴ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇന്ത്യ എന്ന 2 പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും നിരവധി വ്യക്തികൾക്ക് അവയവദാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള അവയർനെസ്, പ്രിവെൻഷൻ പ്രോഗ്രാംസ്, വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ, സെമിനാറുകൾ, അവയവം ദാനം ചെയ്തവരെ ആദരിക്കൽ ചടങ്ങുകൾ, അങ്ങനെ നിരവധി പ്രോഗ്രാമും നിരവധി പദ്ധതികളും ആവിഷ്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായി നടത്തി വരിക. ഇതുപോലൊരു സംഘടനയിൽ ഹെൽപ്പിംഗ് അതേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പരോപകാരം ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഘടനയിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം വന്നു ചേരുവാൻ കഴിഞ്ഞത്, എല്ലാവരെയും കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ, പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞത്, പ്രത്യേകിച്ച് അച്ഛന്റെ ഓരോ വാക്കുകളും സശ്രദ്ധം കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചതിലും ഇതിന്റെ സംഘാടകരോട്, പ്രത്യേകിച്ച് മാഷോട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അച്ഛനും എന്റെ പ്രത്യേക നന്ദി. സുജ ടീച്ചർ അവൈലബിൾ ആണോ? അതെ സാർ, അവൈലബിൾ ആണ്. ടീച്ചർ ഒന്ന് സംസാരിക്കൂ. സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ഈ ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക്. നമ്മളിങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോൾ വെറുതെ ജീവിച്ചു പോകാതെ അർത്ഥവത്തായി ജീവിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആശയക്കാരിയാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മുന്നിൽ വരുന്ന കുട്ടികളെയും അവരുടെ വീടുകളിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ ചികിത്സാ ധനസഹായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ട തൊട്ടുടനെയാണ് റീജ ടീച്ചർ എന്നോട് പറഞ്ഞത്, സുജ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നിന്നെ പോലെയുള്ള ആളുകൾക്കും അത് പ്രയോജനം ചെയ്യും. ഇവിടെ ഇനിയും ഉറവ് പറ്റാത്ത സ്നേഹത്തിന്റെയും പരോപകാരത്തിന്റെയും നന്മയുടെയും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഉറവിടങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ വന്നതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. തീർച്ചയായും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് ഈ ലോകത്തെ അർത്ഥവത്താക്കി മാറ്റുന്നത്. ഇതുപോലെയുള്ളവരുടെ സേവനം ഈ ലോകത്തിന് ഒരുപാട് വേണം. അത് അർഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേർ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ടെന്നുള്ള ബോധ്യവും തിരിച്ചറിവും നിങ്ങളുടെ ഈ വാക്കുകളിലൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഇന്നത്തെ ഈ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയിൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അങ്ങേയറ്റം ഞാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് റീജ ടീച്ചറോടും പ്രത്യേക നന്ദിയുണ്ട്. നിങ്ങളോട് ഓരോരുത്തരോടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഈശ്വരാനുഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ. അതുവഴി നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രകാശം ലോകത്തിന് ഒന്നാകെ ചൊരിയാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വളരെ നന്ദി. അസ്ലം ജോയിൻ ചെയ്ത് ദുബായിൽ നിന്നാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്? അല്ല സാറേ, ഞാൻ സൗദിയിൽ നിന്നാണ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ആക്ച്വലി ട്രാവലിംഗിലാണ്. കോവിഡ് വരികയും വളരെ ധൈര്യമായി കോവിഡിനെ
അഭിമുഖീകരിക്കുകയും കോവിഡിനെതിരെ എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. ഒരു കോവിഡ് ആശംസകൾ താങ്കൾക്ക് നൽകാൻ. പ്ലീസ്. തുടക്കത്തില് പിന്നെ കോവിഡ് ബാധിച്ച ഒരാളിൽ പെട്ട ഒരാളാണ് ഞാൻ. അന്ന് പിന്നെ എല്ലാവരും ഇതിനെ ഈ ഗൾഫ് രാജ്യത്തൊക്കെ വളരെ പേടിയിൽ കണ്ടിരുന്ന ഒരു ടൈമിലായിരുന്നു ഞാന് പിന്നെ കോവിഡിനെ അഭിമുഖീകരിച്ചത്. അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് കിട്ടിയതായിരുന്നു. ഞാനൊരു ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തതാണ്. അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് എനിക്കിത് ബാധിച്ചത്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാന് പിന്നെ അതിനുശേഷം നാട്ടിലും പിന്നെ ഇവിടെയും പല സ്ഥലങ്ങളിലും കോവിഡ് ബാധിച്ച ആളുകൾക്കും പിന്നെ അതിന്റെ പ്രതിവിധികൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും വീണ്ടും സാറേയും ടീമിനൊക്കെ കാണാൻ പറ്റിയതിൽ വലിയ സന്തോഷം. നമ്മുടെ തുടക്കം മുതൽ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആളാണ് ലോങ്സൺ സാർ. ലോങ്സൺ സാർ a true altruist. Actually he is doing a lot of wonderful activities which is very inspiring to all the people. And I over to Langston sir for your few words. All the distinguished guests, today I would like to share an experience of an old priest. He was laid in the hospital and many people came to visit him. Some requested him if he wanted some money, but he said no, it's okay. But one Mathai, a small farmer, he came and visited the father. He didn't say anything to the father, but he went to the duty room of the nurse and asked, what's the condition of the father? The nurse told him, he's in need of blood. 1 bottle of blood is needed. The poor farmer asked her to check if his blood is fine mixing to that of the father. And the nurse took his blood and said that it is very fine. And this man gave the needed blood to the hospital. And he didn't go to the father, the priest. He went away to his home without any word. He did not want to take the credit of giving the blood, but he wanted to help that priest. This is, I think, the true sense of altruism. Not waiting for an appraisal or not thinking of our own condition, but helping unselfish without any kind of appreciation or any kind of reward. Love and love. Okay, thank you. Altruistic Association എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ബോഡിയാണ്. അതിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മോഹൻജി ഫൗണ്ടേഷന്റെ അമു കെയറും ആക്ട് ഫൗണ്ടേഷനാണ്. അതിന്റെ കേരളത്തിന്റെ തലവനായ ദേവദാസ് ജി കുറച്ച് വാക്കുകൾ നമ്മോട് സംസാരിക്കും. എനിക്ക് ഒരു പാരഗ്രാഫ് മോഹൻജിയുടെ ബുക്കിൽ നിന്ന് വായിച്ചാൽ കൊള്ളാനുണ്ട്. പ്ലീസ്. നിരുപാധികമായ സ്നേഹം, അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ്. പാതയോരത്തുള്ള ഒരു മരം തൻ്റെ കൊമ്പുകൾ മുറിക്കുവാൻ എത്തുന്ന മരം വെട്ടുകാരന് കൊടുക്കുന്ന തണലാണ് നിരുപാധികമായ സ്നേഹം. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇത് മനുഷ്യരിൽ സാധാരണയായി കാണാൻ കഴിയുകയില്ല. എന്നാൽ പ്രകൃതിയിൽ സർവ്വസാധാരണമാണ്. നിങ്ങൾ പ്രകൃതിയുമായി ഒന്നാകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓരോ ഹൃദയസ്പന്ദനവും സ്നേഹത്തിൽ പൊതിഞ്ഞതാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും. ആ സ്നേഹം പല മടങ്ങായി തിരിച്ചു കിട്ടുകയും പല ജീവികളിൽ കൂടി പ്രതിബിംബിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. Let us make this world wonderful. നമുക്കിവിടെ അടുത്തു നിൽപ്പോൾ അനുജനെ നോക്കാൻ അക്ഷികളില്ലാത്തവർക്ക് അരൂപനീശ്വരൻ അദൃശ്യനായാൽ അതിലെന്താ ആശ്ചര്യം എന്ന് ചോദിച്ച ഉള്ളൂരിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ അനുജനെ നോക്കി ഈ ലോകം സന്തോഷമാക്കാം. മരണാനന്തര ലോകത്തെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം. നമുക്ക് ഈ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് സ്വർഗമാക്കി നോക്കിക്കൂടെ? 17 കോടികൾ 17 ലക്ഷങ്ങളുമായി ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന കാര്യം കൂടി തിരിച്ചറിയാൻ എല്ലാവരും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഏതായാലും ഇന്ന് എത്തിയ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു. നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാം. താങ്ക് യു ഫോർ Sam George sir, my brother, because you did a wonderful. Thank you all. Good night. Thank you. Good night. Good night, sir. Good night.